बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त तो बाद पाकिस्तान की टीम अज पाकिस्तान वापस पहुँच जाएगी। तो थानू असी मैच बारे दसीए तो थानू याद होएगा 2024 भी सानू वाइट वॉश का सामना करना पे, तो हुण 2026 भी बांग्लादेश ने सानू हर शोबे विच आउट क्लास करता। शान मसूद की गल करते हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तारीख के निकम्मे तरीन कैप्टन साबित होए ने। 16 टेस्ट मैच असी खेडे ने, 12 विचों शिकस्त का सामना करना पे, तो सिर्फ 4 मैच असी जीते हैं। बड़ी कंसर्निंग परफॉर्मेंस है, सवालिया निशान है। इसके अलावा पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में भी 8वें नंबर पर आ चुका है, तो पहली बारी ऑफिशियली असी वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप तो बाहर हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है इहदा असी जांचांगे। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब वध जी आए। पहले तो असी गल करते हैं, साडे कोल कोई इवें दा बॉलर ही नहीं रह गया जिहड़ा 135 उत्ते बॉल कर सके। माजी में असी वसीम, वकार, यूनुस सब नूं बॉल करते वेख के की वजह समझते हो? असी जे अली रज़ा का जिक्र करिए, बेचारा परफॉर्म कर करके थक गया, उन्होंने मौका नहीं दिता। आकिफ जावेद की मिसाल मौजूद है, या असी शाहनवाज धानी की गल करिए। अच्छा, अपना मुफाज साहब, सब तो पहले तो मैं ये दसना चाहांगा कि पाकिस्तान जिहड़ा है ना फास्ट बॉलिंग का समझ लो बानी है। जिन्नियां बॉलिंग दे विच जिद्दत लैके आया सी, पाकिस्तान लैके आया। इन स्विंग इन स्विंग हो गई, यार्कर हो गई, आउट स्विंग हो गई, जिन्नियां भी जिहड़ियां बॉलां हैगियां सी, ठीक है। ईवन के इंडिया समेत पूरी दुनिया साढ़े को सीखती सी। बाकायदा साढ़े जिहड़े लैजेंड फास्ट बॉलर सी उन्होंने बुलाया जाता सी और उन्होंने को सीखिया जाता है सी। और बिल्कुल तुहाडी गल हैगी है कि बड़ी 100% दुरुस्त गल हैगी है कि हुण साढ़े कोल बॉलर ही नहीं रह गए। वो धरती जिहड़ी हमेशा फास्ट बॉलर वास्ते बड़ी जरखेज रही हैगी है। इस वक्त उत्थे साढ़े कोल ऐसे बॉलर है ने जिन्हां दी स्पीड 130 तो ज़्यादा जाती नहीं हैगी। ये बड़ी सोचण वाली गल हैगी है। मुहम्मद अब्बास नूं भी असी बड़े शौक दे नाल ते जोश दे नाल लैके आए सी, लेकिन उन्हां दी भी 127 दे उत्ते कोई बॉल ही नहीं डिगी हैगी। तो मेरा ख्याल है कि हुण बिल्कुल सोच लेना चाहिए। हुणे मेरे दोस्त मैनूं दस रहे गए सी कि ये नहीं हैगा कि साढ़े कोल फास्ट बॉलर नहीं हैगे। साढ़े कोल हाली भी फास्ट बॉलर है ने, लेकिन सानू थोड़ी जी हिम्मत करनी पएगी, जुरत करनी पएगी। उन्होंने थोड़ा जिहा मौका भी देना चाहिए है कि अगर तुहाडी जिहड़ी ने ना पुरानियां बैटरियां बिल्कुल मुक गई ने या मुकदियां जा रही हैं तो नवीं बैटरियां लै हुण तो बड़ियां बड़ियां जदीद बैटरियां आ रही ने। तो नवीं बैटरी साढ़े कोल हुनैन शाह की शक्ल दे विच मौजूद हैगी है, साढ़े कोल अली रज़ा की शक्ल दे विच मौजूद है। अली रज़ा तो तुहानूं पता है कि उन्हें एक ओवर दे विच 4 विकटां ले लियां PSL दे विच, हैट्रिक भी कीती, 4 विकटां भी लईयां। और उन्हां दी बॉल जिहड़ी है ना 150 ते जा रही हैगी है। उस मैं समझना हाली बहुत यंग मुंडा है। अगर उनकी दुरुस्त सिमत दे विच रहनुमाई की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये शुएब अख्तर की स्पीड के करीब करीब भी पहुंच सकता है। लेकिन तुसीं इन्हां ते इतबार ते करो ना, इन्हां दा जिहड़ा इतमाद है उन्होंने शेक ना करो। कम अज कम इन्हां ते इतमाद करो। तुहानूं नज़र आ रहा है कि तुहाडे जिहड़े सीनियर बॉलर दे नहीं चल रहे, तो तुसीं इन्हां नूं पालवो। इस तो पहले तुसीं टेस्ट मैच दे विच 2 नवे प्लेयर अजान और अब्दुल्ला फजल नूं ट्राई आउट कीता सी। उन्होंने पहले टेस्ट में तो बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया सी, लेकिन मैनू नहीं पता है कि PCB का जो थिंक टैंक है या जो टीम मैनेजमेंट हैगी है उन्होंने उन्होंने कंध में की फूक मार दी हैगी है कि वो जोड़े गए ने चंगा भला अच्छी कारकर्दगी दिखाते दिखाते वो भी अपने सीनियर की तरह जोड़े गए ना, जिस तरह वो सीनियर तू चल मैं आया तो वो भी उस तरीके नाल। मेरा ख्याल है कि कम अज कम जोड़े नवे मुंडे ने, यंग मुंडे ने, इन्हों बाकायदा तौर पर अपना एनकरेज करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और अगर इन्हों की बॉलिंग एक्शन के थोड़ा बहुत मसले मसाइल भी है ने, खसूसी तौर पर कोई कैंप ला के जोड़ा है ना इन्हों की दुरुस्त करने चाहिए ने। उनके वास्ते मैं 1-2 प्रोग्राम पहले भी मुफाज साहब एक तजवीज़ दी थी कि वसीम अकरम नूं तुसीं बुलाओ, वसीम अकरम नूं बुला लो, वकार यूनुस नूं बुला लो, शुएब अख्तर नूं बुला लो। हालांकि भी जॉबलैस बैठे ने, वेले बैठे ने, इन्होंने एक दफ़ा बुलाओ तो सही है, दौड़ के आएंगे। लेकिन इन्होंने कहो जी कि कम अज कम जिस तरह तुसीं एक वड्डे प्लेयर सी, ग्रेट बॉलर है सी, तुसी भी इस ही तरह जोड़े नवे मुंडे ने इन्होंने सिखाओ। अपने जोड़े गए अगर वसीम अकरम बड़े शौक के नाल ते जोश के नाल अपना इंडिया दे जाके तो इंडियन जोड़े पेसर है उन्होंने सिखाते रहे गए ने। तो मेरा ख्याल है कि अपने मुंडिया नूं सिखाने में की मसला है। सिर्फ वसीम अकरम सिर्फ और सिर्फ सैल्फ रिस्पैक्ट चाहते गए ने, उन्होंने दिती जाए। पैसे की उन्होंने वैसे ही कमी नहीं हैगी, पैसा उन्होंने इन्ना कमा लिया कि पूरी दुनिया के जिथे जान इंजॉय कर सकते हैं और कर रहे गए ने। ठीक है, तुसीं जिहड़े हैगे ने PSL दे विच जिहड़ी ऑक्शनां हुंदियां ने उहदे विच ते तुसीं बतौर उन्होंने एंकर ले लैंदे जे, लेकिन जिहड़ी असल जॉब हैगी ना वो भी लवो ना, मेरा ख्याल है। बिल्कुल मियाँ साहब, मैं तुहाडे वल आंदा आमिर नज़ीर साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर साडे नाल जुड़े ने। आमिर साहब वध जी आए नूं, पहलां दस्सो की हाल है तुहाडा?
ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਚਮਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਵਸੀਮ, ਵਕਾਰ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਦਾ, ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ हैं, एक हारिस रऊफ ਤੇ एक शाहीन अफरीदी। की कहोगे यार? पहले तो मयूस ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 4-0 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 4-0 ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੀ ਦਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਣੇ, ਸਪਿਨਰ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਣੇ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿੰਨੇ, ਮੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ 400 ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੂ ਆ ਕੇ 100 ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਸਨ 50 ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। जी ਅਸੀਂ 50 किया था आपने, हमें क्यों बाहर निकाला? ऐसा नहीं होता मुवीज भाई, समझो क्रिकेट ਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ WT ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਪੱਕੇ 150 ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜਨ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਰ? ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PSL ਖੇਡੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਦੂਰ ਖੇਡੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ PSL ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਵਨ ਡੇ ਦੀ, T20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। PSL ਕੋਲ 10,000 ਅੰਕ ਕਰਦੇ, 600 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ T20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ 30-35-100 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਗਾ ਨੂੰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ, ਵਨ ਡੇ ਕੀ ਹੈ, T20 ਕੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਪਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। लेकिन कुछ फैंस यह कह रहे हैं कि उन्होंने सेल्फिश इनिंग्स खेडी है, 47 रन बना के आउट हो गए ने, सानू उन्होंने सेंचुरी की जरूरत सी। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ 100 ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਹੱਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੂੰ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਰਫ 71 ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 15 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ 'ਚ 12 ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ AC ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹ 44 ਦੀ ਲੂਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पूरी दुनिया की क्रिकेट ना बिल्ड हो रही है, यंगस्टर भी ऐड आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी ऐड आ रहे हैं। असि जिहड़े जनाब वही तू आ जा बाप नूं देखो ना कितना वड्डा लम्मी है,
ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 30 ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ 150 ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਸੀਮ, ਵਕਾਰ, ਆਕਿਬ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਸਾਊਦ ਰਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡੀਏ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 300 400 250 300 ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਚਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 500 600 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਓਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਓਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੁਪਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੇਅਰ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਿਨਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਰੱਦੋ ਅਵਲ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ, ਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ WTC ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ 150 ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ 140 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਿਦਮਾਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 140 ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ 140 ਕੱਢਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਡ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2020,
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਟਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੁਮਲੇ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਤੂੰ 200 ਕਰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਦੀ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਨਕੀਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਪਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਾਜ਼ ਐਸਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਯੂਸਕਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 30 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕੰਮੇ ਤਰੀਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, PCB ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਆਦਤ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਾਰ ਗਿਆ, तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस तो अच्छी कारकर्दगी में दिखा ही सकना है। तो मेरा ख्याल है कि हर टीम का अगर 11 खिलाड़ी ने 11 ही कप्तान बनना चाह रहे ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क की और ऐसे मुल्क की जिंदी आबादी 26-27 करोड़ होवे, उनका जिहड़ा कप्तान जिहड़ा गन उन्होंने ही होना चाहिए जिंदी परफॉर्मेंस सब तो ज्यादा होवे और जिहड़ा वाकई जिहड़ा गाना जिन्हों क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले नाल सब तो पहले तो जिहड़ा गाना ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਆ, 2 ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ देना पेगा। अगर नहीं देंगे तो उन्होंने को इस्तीफा ले लिता जाएगा। लेकिन अगर फिर वही है कि अगर इस्तीफा ले लिता जाता है या और खुद रिजाइन कर देंगे ने तो अगला कप्तान कौन होएगा? साउथ स्कील जो है ना, मेरा ख्याल है बांग्लादेश तो पहले और बड़ी देर तो जो है उन्होंने कोशिश है कि मैं कप्तान बन जा, लेकिन मेरा ख्याल जिस तरह उन्होंने 4 इनिंगां दे विच स्कोर किया है तो मेरा ख्याल वो कप्तानी की दौड़ तो बाहर हो गए। PSL भी अच्छा नहीं रहा वैसे उन्होंने कोटा रिलेटेड उत्थे भी ਜਿਹੜੇ कप्तानी बतौर ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ फ्लॉप रहे ने, बैटिंग भी नहीं हुई, कप्तानी भी नहीं हुई। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ 176 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 176 ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अगर देख लो बाबर आजम ने एक जिहड़ा गाना सिर्फ टेस्ट खेलिया, उहदे च ओवरऑल उन्होंने 115 स्कोर किए ने,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਫਸੀਅਤ ਦੱਸ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਚੜੇਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫਿਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अपना कप्तान की जरूरत हैगी और कप्तान और सिर्फ बाबर आजम हो सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ਨੂੰ मैं एक कहांगा अगर उन्होंने ਵੱਡੇ कप्तान बनना ना टेस्ट टीम का, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सब तो पहले ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ T20 ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ बनना पेगा। टेस्ट टीम की कप्तानी क्यादत करन बेहतरीन तरीके नाल करन। अगर वो तो बिल्कुल छा जान और जी पाकिस्तान की जी कारकर्दगी इंतहाई डिग्री हैगी है वो उत्ते आ जाए तो फिर भावें 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। लेकिन सारी तवज्जो टेस्ट क्रिकेट ਵੱਲ ਮਰਕੂਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫੈਨਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਨਾ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਟੀਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ पाकिस्तान वास्ते जो कि फखर जमान अनफिट हो गए ने वो मैं समझना एक बड़ा बड़ा सेटबैक है। दूसरा जो ना साहिब अयूब भी बाहर हो गए ने, मेरा ख्याल है कि ये गमी की बजाय खुशी की खबर हैगी है। वो चूंकि टीम के बोझ बनते जा रहे हैं, उनकी जगह पर जो ना अपना बाबर आजम की वापसी हो रही है, खुशखबरी की चीज़ हैगी है। और उसके बाद तुहानू पता है कि हुनैन शाह फास्ट बॉलर है ना, PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ भी ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो मेरा ख्याल है इन्हों ਛਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ PCB ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।